सत श्री अकाल जी। प्रोग्राम पंजाब नंबर तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ मदनदीप। मुद्दे अज कई पंजाब दे विच गर्म ने। पहला मुद्दा है अंसारी दा। अंसारी नूं लैके जिवें तुसीं सुन रहे हो लगातार कि अंसारी पिछले कई सालों तो पंजाब दी जेल च बंद सन, रोपड़ दी जेल च, और इनू लैके पिछले लंबे समय तो विवाद चल रहा सी कि आखिर पंजाब सरकार नूं, कैप्टन सरकार नूं की दिलचस्पी अंसारी च। और सुप्रीम कोर्ट ने हुण ऑर्डर किए है कि अंसारी नूं यूपी दे विच उन्हां दे जिहड़ा पितरी जिहड़ा स्टेट है उस जेल च तब्दील किया जाए, यूपी च तब्दील किया जाए। सो इन्हां हुक्मां तो बाद एक बार फिर ये मामला चर्चा च आ गया है। और दूसरा जिहड़ा मामला है वो ये है कि जिवें अज किसान सड़कों ते बैठे है, भारत बंद का सद्दा दिता होया है और बड़ा भरवां हुंगारा मिल रहा किसानों नूं। दूजे पासे ये आ कि केंद्र सरकार ने चुप चुपीते खादां दीयां दरां वधा दित्तियां, रेट वधा दिते है। इस तो अलावा कणक की खरीद के उत्ते भी नवीं शर्तां लागू कर दित्तियां। शर्तां ये है कि उहदा आकार कणक का की होना चाहिए और कणक का रंग जिहड़ा है वो किहड़ा होवे, ये तय एजेंसियां कर रही हैं और जिहड़ी उस क्वालिटी ते खरी उतरदी कणक उही खरीदी जाएगी। सो इनू लैके बहुत ज़्यादा पंजाब दे विच गुस्सा आ। एक पासे किसान खेती कानूनां नूं वापस करन दा जिहड़ा रद्द करन दी लड़ाई लड़ रहे आ, और दूजे पासे कानून तां रद्द केंद्र ने की करना, किसानां नूं होर मुश्किल विच पाउण दीयां चालां लगातार चलियां जा रहीआं। इन्हां असीं मुद्दिआं ते गल करनी है और इस गलबात लई क्योंकि अंसारी दा जिहड़ा मामला है वो कानूनी भी है और साडे नाल अर्शदीप सिंह कलेर जिहड़े कि पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट दे विच सीनियर वकील भी ने, हालांकि नौजवान ने पर सीनियर वकील ने, और श्रोमणी अकाली दल के बुलारे भी ने। तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला मैं यही मामला विचारना चाहूँगा, आखिर अंसारी दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख मंत्री पंजाब की दिलचस्पी की सी? मदनदीप जी, सब तो पहला सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। ਮਦਨਦੀਪ जी देखो, गल ये हैगी है कि एक पासे तो पंजाब सरकार ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ दावे करती है कि ਅਸੀਂ गैंगस्टर इन्ने खत्म करते पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, और दूजे पासे हिंदुस्तान का सब तो ਵੱਡਾ नाम मुख्तार अंसारी जी ਨੂੰ उस लिस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ टॉप ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। और मैं ये गल कहना कि ਇਹਦੀ हाई लैवल इनकुआयरी होनी चाहिए है कि जिस परचे ਦੇ ਵਿੱਚ मोहाली ਦੇ ਵਿੱਚ एक परचा रजिस्टर करके ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਰੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ जिन्नी देर होगी वो छोटा जिहा परचा और ਉਹਦੇ 'ਚ अज तक पंजाब पुलिस ने चलान तक पेश नहीं किया। किस तरीके की कार्रवाई पंजाब स्टेट कर रही है। और उस तो बाद यूपी सरकार जिथे वो एडे ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ केसां ਦੇ ਵਿੱਚ लड़िंदा, यूपी सरकार पंजाब नूं कह रही है कि जी इहनूं वापस भेजो। और कमाल की गल हैगी है कि पंजाब सरकार का एडा मोह एक गैंगस्टर नाल कि बाकी मुद्दे छड्ड के पंजाब दे ਲੱਖਾਂ रुपया सुप्रीम कोर्ट दे विच वड्डे वकील, हिंदुस्तान दे नामी वकील पंजाब सरकार वालों ये केस लड़ रहे सी कि बई मुख्तार अंसारी नूं असीं यूपी नूं नहीं देना। सो मेरा मुख मंत्री साहब नूं ये सवाल है कि ऐसा की खास सी मुख्तार अंसारी नाल जिन्हों तुसीं पंजाब तो बाहर नहीं जाण देना चाहुंदे सीगे। पंजाब सरकार लगातार उत्थे लड़ाई लड़ती रही और दूजे पासे उरे पंजाब दे विच ना तो कोई सोशल वेलफेयर स्कीम चल रही है, ना कोई बुढ़ापा पेंशन, ना कोई बेरोजगारी भत्ता, और एक गैंगस्टर लिए तुसीं ਲੱਖਾਂ रुपया सुप्रीम कोर्ट दे विच लाता। और अज सुप्रीम कोर्ट दीयां जो टिप्पणियां ने पंजाब सरकार बारे, उन्हें हर पंजाबी दा सिर शर्म नाल झुकाता कि पंजाब जिहड़ी गुरुआं पीरां दी धरती है वो हुण गैंगस्टरां नूं बचाउण ते ਲੱਖਾਂ रुपया सुप्रीम कोर्ट दे विच खर्च रही है। ਇਹਦਾ जवाब मुख मंत्री नूं देना पਊ। ये टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने यह गल कही है कि जो पंजाब सरकार ने दलीलां रखियां ने सुप्रीम कोर्ट दे विच वो असहमत ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ। पंजाब सरकार जान बुझ के उन्होंने रोक के रखना चाहती है। ये यूपी सरकार नूं देना चाहिए क्योंकि यूपी दे विच ਉਹਦੇ ते बहुत संगीन मामले दर्ज ने, एक नहीं अनेकां। उन्हां दी इन्वेस्टिगेशन प्रभावित हो रही है और किते ना किते पंजाब सरकार दा रवैया ਉਹ केसां दी इन्वेस्टिगेशन नूं प्रभावित कर रहे हो। की ਇਹਦੇ ਚ ਦਲੀਲ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ? पंजाब सरकार दी तुसीं मदनदीप जी कमाल दी दलील है। वो कहंदे कि मैडिकली अनफिट है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਲਾ ਮਿਸਾਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ यूपी ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਉਰੇ ਤੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਲੇਟਿਨ 6 ਮਹੀਨੇ
ਫਿਊਚਰਿਸਟਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਤੇ ਕਿ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਰ ਦੇ ਦਰਦ ਹੈ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਦਰਦ ਹੈ ਔਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕਮਰ 'ਚ ਦਰਦ ਆ ਔਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਖੋਜਬੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਖਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਦਿਲਚਸਪੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕੀ? ਮਦਨਦੀਪ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਇਹ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ? ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਮਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਗਰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਮਦਨਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧੂਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਠਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮੁਜਰਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਖਾਸ ਸਟੇਟ ਸੀ? ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਰ ਉਰੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਯੂਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ। ਨਹੀਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਯੂਪੀ ਜਾਣ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੌਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰੀ ਦੋਸਤੀ ਇਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਾ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਹੁਣ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਯੂਪੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾ ਸੀ ਯੂਪੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਮਦਨਦੀਪ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋਡਸ ਪ੍ਰੈਂਡਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ, ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲੋ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤੱਕ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਅਦੇ ਕੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੱਕਰਨ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥੋਰੋ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਫਸਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੇਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਬਣਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਆ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ?
ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਹੈ ਕੌਣ? ਸੋ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ। ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਤੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਨਾ ਸਾਬਕਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਰੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾ ਨੇ, ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਕਿਹਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨੀਚੇ ਉੱਥੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ। ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਕਸਰ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਾਮ ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਗੈਂਗਸਟਰ। ਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੂਗੀ, ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਰਡਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ, ਆਓ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਕਬੂਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰੋ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਬਾਦ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਓਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਓਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਛਤਾਤਾਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤਾਂ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਕਚਹਿਰੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਦੱਸੇ ਸੀ ਮੈਂ ਆਰੰਭ 'ਚ, ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ ਖਾਦ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ DAP ਖਾਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਹ ਕੀ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਰਾਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦਾ ਬਲੈਟੈਂਟ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸਮਝ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਦਈਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਮਦਨਦੀਪ ਜੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਹਮਦਰਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਹੋ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 6 ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ? ਮਦਨਦੀਪ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ NDA ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸੀ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਢੰਗ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਰਕ ਪਰ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ 6 ਸਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਦਨਦੀਪ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਾਏ। ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਫਿਰ 84 ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਣਦੇ ਕੰਮ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਅਲਾਇੰਸ ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਹ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਭੂਮਿਕਾ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੋਕ ਲਏ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਅਲਾਇੰਸ ਛੱਡਿਆ, ਵੋਟ ਉਲਟ ਪਾਈ। ਪਰ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ, ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਉਹ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆੜਤੀਆ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਆੜਤੀਆ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਏਟੀਐਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਲਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਕਣਕ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਬਿਊਰਾ ਭੇਜਣਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਲਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੈ, ਆਪ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਉਸੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਣਕ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਣਕ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਕਣਕ ਦਾ, ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੋਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਆ, ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੁਣ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੇਗੀ? ਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਅਕਾਲੀ, ਅਕਾਲੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਾਰਾ। ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਰੇ ਰਾਜ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਹੋਸਟਾਈਲ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਫਸਲ ਚੱਕ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਸਲ ਚੱਕ ਲਓ, ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਾਮੀ ਭਰਤੀ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਏ ਬਿਨਾ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਮਦਨਦੀਪ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 40% ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੈਂਡਲੈਸ ਫਾਰਮਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਾਵਾਂ ਕਿ ਉਰੇ ਦਾ ਟੈਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹ ਵਾਹੁੰਦਾ ਵੀਦਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਉਰੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਉਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ NRI ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਰੇ ਆ,
ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਖਾਤੇ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ NRI ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ NRI ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ NRI ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ? ਨੁਕਸਾਨ ਮੈਂ ਮਦਨਦੀਪ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਗਰ NRI ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਠਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ NRI ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ NDA ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਲ ਸੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ। ਸੋ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ ਧਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨੇ ਜਾਣੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਬਾਬੂਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਲਾ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆੜਤੀਏ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕੋਈ ਉਰੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈ ਉਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਧੰਦਾ ਗਿਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਉਹ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਖੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਸੂਲ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਣਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆੜਤੀਏ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜਕੱਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਗੈਰ, ਉਹਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਗੈਰ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਲਏ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਓਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਸਾਲ ਵਧਾ ਦਿਓ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਟੱਪ ਜੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਗੇਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ? ਮਦਨਦੀਪ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਬੜਾ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 80% ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਘਰੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣਗੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੁਲਾਉਣ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਦੇ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਾਸੀ ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਣ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਜੂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੂਰਨ ਹਰ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਅਮਲੀ ਰਸਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀਆ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਆੜਤੀਏ ਨੂੰ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਦਦ ਆੜਤੀਆ ਅਮਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਮਦਨਦੀਪ ਜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰੂ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵਕਤ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਆੜਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆੜਤੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਦਨਦੀਪ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਔਰ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।